ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे शतर तरे। जागी शोत जगत को लगे, ता पर तू ही डरे। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, कामों ते ना डरे। नीचों ऊंच करे मेरा गोबिंद, कामों ते ना डरे। आओ जी सारे नाल मिल के कुछ समा बैठ के गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी अंदर भगत रविदास जी महाराज उन्होंने जन्म दिहाड़े नूं मुख रखते हैं। सारिਆਂ ਨੂੰ रल मिल के समागम दे विच जुड़न दा सुभागा समा प्राप्त होया। आओ जिथों तक भी आवाज आती है सारी संगत पंडाल विच बैठीए। धुप भी भावें काफी है, चलो बहना औखा भी हुंदा, पर जे ध्यान नाल बैठीए फिर धुप बहुता तंग नहीं करती। फिर ये चीज़ां बहुत छोटियां रह जांदियां। मौसम नहीं फिर बंदा देखदा, जिथे प्यार होवे, जिथे लगाव होवे, जिथे लगन होवे, फिर उत्थे मौसम की गल नहीं रह जाती। फिर ते जिवें पातशाह कहंदे है, समुंद सागर होवे बहु खारा, गुरसिख लंघ गुरु पै जाई। समुंदर भी आवे राज, पर फिर भी कहंदे पहुंचना होवे ना किसी मंजिल ते, फिर बंदा पहुंच जाता है। ते आओ सारे बड़े टका नाल, बड़े प्यार नाल, बड़े चाह नाल, बड़े उत्साह नाल इथों दे नौजवान वीर, इथों दी सारी संगत, सारे आपां रल मिल के एक प्रबंध कीता। आओ क्योंकि पहली बार दा समागम है, पहली बार ते बंदे नूं जांच जी आउंदी भी समागम कराउणा किवें है। पहली बार ते बंदे नूं वल जिही आउंदा हुंदा, पहली बार ते बंदा ढंग ही सिखदा। पहली बार ते बंदा देखदा भी कमी किहड़ी चीज़ दी रह गई। अगली बार तो फिर वो कमियां सारियां हौली हौली दूर हुंदियां। ते आओ पहली बार समागम जिहड़ा है वो इस तरीके नाल सारी संगत इत्थों दी करदी है। ते आओ सारे आपां थोड़ा समा बैठ के धुप दी परवाह ना करते हैं, सारे टका नाल आओ आपां शब्द पढ़ते हैं पहला, फिर उस तो बाद अगली गलबात, अगली विचार आपां शुरू करिए। भगत रविदास जी का शब्द है, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। आओ जिवें भगत जी प्यार नाल कहंदे आ, आओ आपां भी रब जी नूं आखीए, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा,
मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। सारे बोल मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, 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 मैं जन तेरा। एक बेनती है भी जेडे पटाखे चलाउंदे वीर ਉਹ ਬੰਦ कर दिओ। पटाखे वाले वीरां नूं बेनती है बच्चिआं नूं ਉਹ पटाखे ना चलाउण जिन्ना चिर दीवान चलदा है। फिर सारिਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਖੜਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਜੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਖੜ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ, मैं जन तेरा, 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 मोहे ना बिसारो 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 मैं जन तेरा। राम गोसैया जी के जीवना, राम गोसैया जी के जीवना, राम गोसैया जी के जीवना, राम गोसैया जी के जीवना। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा। मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो मैं जन तेरा। संगत पोच सोच दिन राती, संगत पोच सोच दिन राती, संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म कुटिल का जन्म कुपालती, कर्म कुटिल का जन्म कुपालती, कर्म कुटिल का जन्म कुपालती, कर्म कुटिल का जन्म कुपालती।
तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, 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 मैं जन तेरा। वाहिगुरु 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 हो विपत जन करो सुपाई, जदिन ना छाड़ो शरीर कल जाई, तो लभदा मेघ मिलो जन गजना बिलम्बा, मेघ मिलो जन गजना बिलम्बा। मैं जन तेरा, 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 मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा, मोहे ना बिसारो, मैं जन तेरा। वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु
ਜਪੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਨ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਰ ਉਪਕਾਰੀ ਜਨ
जी दान दे भगती लायन हर स्यों लैन मिलाए। अज आपां सारे इथों दी समुची साध संगत, इथों दे सारे वीर भैणां बजुर्ग सारे इकट्ठे हो के भगत रविदास जी उन्हां दे जन्मदिन नूं मनाउण वास्ते सारे अज इस जगह उत्ते प्रोग्राम विच इकट्ठे होए हैं। आओ सारे टका बना के कुछ ना कुछ सुनिए, कुछ ना कुछ समझिए। सब तो पहला फतेह नाल सांझ पाओ, कोई रस ना वांझी ना रहे। इक्के बारी कहण ते आखो जी वाहिगुरु जी का वाहिगुरु जी की फतेह। मौका बनिया, उस मौके तो असीं पूरा पूरा लाभ लईए। मैं बड़े बारी ये गल पहला करदा रहा, तुसीं ना किसी दुकान ते जाओ, बच्चे नूं भेज दिओ, भावें तुसीं आप चले जाओ, उन्होंने जाके तुसीं 10 रुपये दे दिओ, उन्होंने आखो 10 रुपये देते है, 5 रुपये की चीज दे दे, 5 रुपये वापस कर। आपां इह कहने हैं जिन्ना तेरी चीज का मुल है वह रख ले, बाकी मैनूं मोड़ दे। किसी शॉप ते जाके बंदा भावें ना किड्डा अमीर होवे, वो 1 रुपया भी नहीं छड्डदा। वो नहीं कहता भी चल रहण दे, 9 रुपया की चीज है, 1 रुपया बचदा पर दे दे। आपां जिहड़ी चीज का जिन्ना मुल हुंदा है उन्ना मुल पा के आउंदे आ, वध भी नहीं दे के आउंदे, घट भी नहीं दे के आउंदे। इवें मैं सोचदा हुन्ना कई वारी जदों असीं गुरु कोल आईए, इत्थे आईए, इत्थे किड्डा प्रोग्राम उलीकिया हुंदा, टेंट लाया है, साउंड लाया है, कैमरे वाले वीर आए है, हर चीज का प्रबंध कीता है। इत्थों तक कि कई बारी लंगर पानी का भी प्रबंध हुंदा है। एडा मुल तारन तो बाद भी जे असीं ओदा मुल ना वापस लिया, कह लो ना उहदे विचों कुछ खट्टिया, ना उहदे विचों कुछ प्राप्त कीता, फिर इन्ना पैसा खर्चे दा भी लाभ की है? इन्ने कीते खर्चे दा फायदा की है? सुन भावें तुसीं कल्ले घर च बैठ के, हुण ते नैट दा युग है, नैट ते बथेरा कुछ पिया, किन्ने कथावाचक ने, किन्ने कीर्तनीय ने, किन्ने प्रचारक ने। प्रचारक प्रचार कर रहे हैं, कीर्तनीय कीर्तन कर रहे हैं, कथावाचक कथा कर रहे हैं। बड़ा कुछ हैगा, नैट दा युग है, नैट ते कढ के जो मर्जी तुसीं सुन लो, कोई खर्चा नहीं उहदे ते। सिर्फ खर्चा की होना है 300 350 दा तुसीं पैक पवाओ, 1.5-2 GB 3 GB डेली दा मिल जांदा डाटा। 1-1.5 GB दे विच पूरा दीवान 2-2.5-3 घंटिਆਂ ਦਾ सुन हो जाता। हुण कित्थे 300 विच सर जाना, कित्थे इन्ना प्रबंध करना पै रिहा। पर एक गल मैं होर कह दिया, आने वाला जमाना इदां दा ही है भी सब कुछ नैट ते होएगा। हुण शॉपिंग जिन्नी असीं देख रहे हैं, शॉपिंग भी नैट ते होई जांदी है। लोकी कई घरां तो बाहर नहीं निकलते, बस अपना काम करते हैं, जॉब ते जांदे हैं, ऑर्डर कर दिंदे हैं, घर तक चीज पहुंच जाती है। इत्थों तक कि खंड जा भी घरां तक ही पहुंचती है। इदां दा भी सिस्टम बनिया होया, शहरां च ते हो रहा है। इवें जिहड़ी समझ वाली गल है, जिहड़ी कुर्बानी दी गल है, जिहड़ी ज्ञान दी गल है, वो भी आने वाले समय च नैट ते ही रह जानी है। बंदा अपने घर बैठा होएगा, इदां कैमरा लग्या, बंदा बोल रहा, लोकी घरां च बैठे सुन रहे हैं। एडा एडा नहीं आने वाले समय दे विच मैनूं लगदा भी बहुते साल नहीं लगने, 10-20 सालां तक ये हो जाना है। ते आओ भाई, मैं हुण क्योंकि हुण इन्ना ज़्यादा सारे बंदे ते नैट चलाउंदे नहीं, बजुर्गां नूं ते उन्हां नूं कई वारी ते कीबोर्ड की वाला भी फोन नहीं चलाउणा आउंदा, बटना वाला, सारे नैट नहीं चलाउंदे। पर बहुत सोहना उद्यम कीता, उपराला कीता। मैं तुहानूं कहा तुसीं 10 रुपइया दी चीज लैण जाओ, तुसीं ना आओ पढ़दे जरा। सतनाम 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 जी,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਸੁਣਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਸੁਣੀਏ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ। ਅਸੀਂ ਤੇਲ ਵਾਲ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਗਏ ਆ, ਸੁਣ ਲਓ ਭਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਬੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਚਲਾਉਂਦੇ ਚਲਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੀਤ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਭ ਲਈਏ, ਲਾਭ ਖੱਟੀਏ। ਇਵੇਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਪਾਪੜ ਵੇਲ ਵੇਲ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਵੀਰੋ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਖੂਨ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਉਹ ਅਨਾਜ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਖੂਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮਿੱਟੀ 'ਚ। ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਦੇਖਣੇ ਆ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮਦੀਆਂ। ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਮੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਭੋਜਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਪੇਟ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਮਿੱਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਿੱਝ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਿੰਦ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਕੀ ਰਕਤ ਪਿਤਾ ਬਿਦ ਧਾਰਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ 9-10 ਮਹੀਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਠਰਾ ਅਗਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜੰਮਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਬੂਟੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬੂਟਾ ਜੰਮਦਾ ਦੇਖੋ, ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਨੇ ਖਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿੱਡੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੀਜ ਪੌਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੜ ਕੇ ਪਕਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੋਜਨ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਥਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦਾ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਖੂਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਥੋੜੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੱਡੀ ਜੱਦੋ ਜਹਿਦ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝ ਲਓ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਰਹੇ ਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਲਈ। ਕੋਈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਮਾੜੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਧੂਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਨਾਰਸ ਬਸ ਮੱਥਾ ਉਧਰ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੱਥਾ ਮਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟੇਕਣਾ, ਭੇਟਾ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਬਸ ਸੁਣੋ, ਅਸਲ ਭੇਟਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੰਮੇ ਆ, ਤੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਜੰਮੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨਾਮ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਮਨਾਏ। ਜੰਮੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆ, ਪੈਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਗਿਣਤੀ। ਹੁਣ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਏਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿਸੇ ਜਾਤ ਨੂੰ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜਾਣੋ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਜਾਣੋ, ਜਾਤ ਨਾ ਜਾਣੋ, ਜੋਤ ਜਾਣੋ। ਜਾਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਬੜਾ, ਇੱਥੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇ ਮਹਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਿਹਾ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੇ ਹੁੱਕਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ, ਬਸ ਗੁਰੜ 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 ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਬੈਠੇ। ਉਧਰ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਚ ਇਹ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਸੀ, ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਤੇ ਨੀਵਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪੈਰ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਕਿਉਂ ਬਈ, ਜੋਤ ਜਾਣੋ, ਜਾਤ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਰਾਗੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹ ਭਗਤੀ ਗਾਉਂਦੇ ਐ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਐ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ, ਬੋਲਿਆ ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਇਹ ਬੈੱਡ ਤੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਥੋੜਾ ਗੱਲੇ, ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਧਨ। ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਏ ਮੂਰਤੀ ਧਨ। ਫਿਰ ਕਹੀਏ ਸੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਜੋਤ ਜਾਣੋ, ਜਾਤ ਕਾਹਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਦੇਖੀਏ, ਚਲੋ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ ਬਰਾਬਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਉਨੇ ਆ, ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਧੀਆਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਪੁੱਤ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਉਵੇਂ ਧੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਦੇਖੀਏ, ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੀਜੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਖੁਸਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਹੈ। ਕਮੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਬੋਡੀ 'ਚ, ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬੰਦਾ ਬਣ ਸਕੇ, ਨਾ ਇਸਤਰੀ ਬਣ ਸਕੇ, ਅੱਧ ਵਿਚਾਲਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਅਕਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਨਾ ਇਹ ਇਸਤਰੀ ਹੈ ਨਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਿਆਂ 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 ਜ਼ਮਾਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਦਲੇਗਾ। ਉਹ ਬਦਲਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਬਦਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਿੰਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਉਹ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਭ ਕੁਝ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਉਹ ਮੋਨੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡਾ ਵੱਸ ਤੇ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਅੱਜ 3 ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਪਰ 4 ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਸਵਾਦ ਲੱਗੀ 4 ਖਾ ਗਿਆ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ, ਵੱਸ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਬੰਦਾ ਕਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਬਸ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਵੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਸ, ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੱਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਵੱਸ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਸ 'ਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਵੱਸ ਆਵੇ ਨਾਨਕਾ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪੂਰਨ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੂਰਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਖਾਸ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਓ, ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਲਓ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਧੱਕਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਾਤਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਪੁਜਾਰੀ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 6000 ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਇੱਥੇ 6000 ਜ਼ਾਤਾਂ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋਤ ਜਾਣੋ, ਜਾਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਾ ਜਾਣੋ ਵੀ ਇਹ ਫਲਾਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੇਖੀਏ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਅੱਜ ਐ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਭੈੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਸੋਚ ਭੈੜੀ ਰੱਖ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਵੀ ਇਹ ਇਸ ਕੁੱਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਪੈਦਾ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆਣੀ ਮੈਂ। ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਥੋੜਾ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਿੰਬੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਥੋੜਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਹ ਕੀੜਾ ਆ। ਇਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਥੋੜਾ ਐ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਨੀਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀ ਲਿਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਢੋਂਦਾ। ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕੰਮ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੱਡਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਛੋਟਾ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਲਓ। ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ, ਮੈਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਮਾੜੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਦਾ ਨਕੰਮੇ ਤੋਂ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਛੱਡ ਆਓ, ਹੈ ਨਕੰਮਾ, ਇੱਥੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੇ ਡੱਕਾ ਤੋੜ ਕੇ ਦੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਗਲਾਸ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਆਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਨਿਆਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਉੱਥੇ 3-3 ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਦੁਪਹਿਰੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਡੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਗਏ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਚਲਾਨ ਨਾ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਬੱਤੀ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਟਿਕਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ। 95% ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। 5-7% ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਵਿਗੜੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ 95% ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਇੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਕੰਮੇ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਗਏ। ਮਿਹਨਤੀ ਹੋ ਗਏ ਕੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਦਲ ਗਏ। এনवायरमेंट ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਬੰਦਾ, ਤੇ ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ 'ਚ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ, ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਗੱਲ ਦੂਜੀ, ਬੰਦਾ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲਾਵੇ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਕਵੇ ਸਹੀ, ਮੇਰੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਵੇ ਸਹੀ। ਕੋਈ ਨਕੰਮਾ ਬੰਦਾ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ,
ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੋ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਐਵੇਂ ਭੱਜਿਆ ਨਾ ਕਰ, ਐਵੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਤੈਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਦੇ ਖਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾ ਕੇ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੌਕਰੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸਰ ਕਬੂਲ ਲਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਬੰਦੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਾਂਹ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਬਦਲੀਏ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਚੇਂਜ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ এনवायरमेंट, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲੀਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਤੂੰ ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ ਮਨਾ। ਉਹ ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਂਗਾ, ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ। ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਓ ਜੀ, ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਰੀ ਓਏ ਮਨਾ ਮੇਰਿਆ, ਕਰੀ ਓਏ, ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਚੀਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਸੰਗ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕੁਸੰਗਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰੋ। ਕੁਸੰਗਤ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਨ 'ਚੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਸੰਗਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭੈੜਾ ਸੰਗ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਅਸਰ, ਸਿਆਣੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭੈੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਸੱਦਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ এনवायरमेंट ਆਪਣਾ ਸਿਰਜਦੇ ਆ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਦਰਤੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਰੀ ਉੱਗੇ ਤੇ ਕੇਲਾ ਇਕੱਠੇ ਉੱਗ ਪੈਣ। ਕੇਲੇ ਦੇ ਤੇ ਕੋਮਲ ਕੋਮਲ ਪੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਰੀ ਹੁਲਾਰਾ ਜਾ ਮਾਰਦੀ ਫਿਰ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਆ, ਪਰ ਬੇਰੀ ਵਰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੇਲੇ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਇਵੇਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਚੰਗਿਆਈ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਅਸੀਂ, ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਥੱਲੇ ਦਬ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਜਿੱਦਣ ਔਗਣ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਔਗਣ ਬਣਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਔਗਣ 'ਚ ਬਦਲਣ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹ ਸੂਰਮੇ ਨੇ, ਇਹ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋਤ ਜਾਣੋ, ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ, ਨਸਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਾਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕਦੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਦੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟੱਲੀਆਂ, ਇਵੇਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗਲ 'ਚ ਟੱਲੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਵੇਂ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ। ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮਾੜੀ ਜੀ ਧਮਕੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਹੀ ਅਗਲੇ ਜਾਓਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਾਓਗੇ, ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਪਰਚਾ ਕੱਟੋ ਇਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਬੰਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸੱਚਾ ਕਿ ਝੂਠਾ ਕਦੇ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ। ਬਸ ਇਹਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੀ, ਕੰਮ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੋ, ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁਣਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਏ। ਪੈਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਹੋਏ ਐ, ਪੈਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਐ, ਪੈਦਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜੁੱਤੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ ਐ। ਮਸਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਤੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਸ਼ਕ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਭਗਤ ਨੇ, ਤੇ ਭਗਤ ਅਰਥ, ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਲੋਗੇ, ਪੜੋਗੇ ਜਾਂ ਸੁਣੋਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਜਿਹਾ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੋਲਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਗੁਲਾਮ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਨੂਲ ਹਰਾਮੀ ਨਾਨਕ ਲਾਲਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਬਚਨ ਕਹੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀਓ, ਜੀਓ ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ, ਜੀ ਲਿਖਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀਓ, ਕਿੱਡਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਕਿੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਨਾ 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 ਨਾ। ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਪੜੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਦੇਖ ਲਓ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬੰਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਘਰ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਅਗਲਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਉਹੋ ਜੀ ਬੋ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਸਮੈਲ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਢੋਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਉਹਦੇ ਬਸਤਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲ 'ਚ ਟੱਲੀ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੈ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹਦੀ ਟੱਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਇਹਦੇ ਗਲ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਟੱਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਵੀ ਫਲਾਨੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੰਦਾ ਗਰੀਬ ਆ ਰਿਹਾ, ਸ਼ੂਦਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਨੀਵਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿੰਗ ਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦਾ ਵੇਦ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਵੇਦ ਪੜੂ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਜੇ ਇਹਨੇ ਵੇਦ ਸੁਣ ਲਏ ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੀ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਠੱਪੇ ਲਾ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੁੰਨੇ ਹੋ? ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕੋਈ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਨੀਵੇਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਤਪਸ਼ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਸੂਰਜ ਦੀ ਤਪਸ਼, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਜਦੋਂ ਸਭ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਦੀ ਠੰਡਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਆ ਜਾਏ, ਗਰਮੀ ਆ ਜਾਏ, ਪਤਝੜ ਆ ਜਾਏ, ਬਸੰਤ ਆ ਜਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੌਸਮ ਆ ਜਾਏ, ਸਭ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ? ਓਏ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, 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 ਸਾਰੇ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਬੋਲੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ,
ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਜੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਹੈ अपने अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब एक नूर ते सब जग उपजे कौन भले को मंदे कहते एक नूर ते सब जग उप जो एक नूर तो पैदा होए सारियां दे जम्मण दा तरीका इक्को जिहा है सारियां दे दुनिया च आउण दा साधन इक्को है सारे मां दी कुख विचों जम्मे है सारे मां दी कुख विचों पैदा होए है ते जदों पुछदे सी कबीर जी जा जा के बनारस दी धरती ते रहण वाले उन्हां पुजारियां नूं भी दसो ते सही तुसीं वड्डे किवें हो गए ते जे तुसीं वड्डे हो फिर साडे वांगू जन्म नहीं सी लैणा तुसीं होर राह राहीं आउंदे फिर तू होर थां राहीं जम्मदे एडे क्रांतिकारी बोल रहिंदे बनारस च ते बनारस दी धरती नूं देव भूमि कहा जांदा है ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਆਪ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਯੋਧਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮੰਨਣਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖ ਮੂਰਤੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਹੋਣਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰਾਮ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਮੰਨਣ ਬਈ ਪਰ ਜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ ਫਿਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਹੈ ਜੇ ਸਿੱਖ ਕਹਿਣ ਆਓ ਸਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨੋ ਆ ਕੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਵੇ ਧੱਕਾ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਰੇ बीजेपी धक्का कर रही है ये भी गलत है कल नूं कांग्रेस कोल ताकत आई जे वो धक्का करनगे वो भी गलत होएगा ये नहीं हैगा भी आ बंदे धक्का कर सकते नहीं कर सकते धक्का कोई भी करे मुसलमानां कोल ताकत आई मुसलमानां ने रज के धक्का कीता ते माफ करियो जे हिंदुआं कोल आई ताकत उन्हां ने किहड़ा घट कीता बराबर ही कीता सारा कुछ जिहड़ी ताकत है जिहड़ी पावर हुंदी है ना वीरो भरावो जरा समझण दी कोशिश करियो जे समझदार बंदियां कोल आए ना समझदार बंदियां कोल ते वो ताकत बहुत फायदे करती है ते जे बेअकलां कोल ताकत आ जाए वो बहुत नुकसान करती है बहुत कुछ तहस नहस कर जाती है ते याद रखो सियाणप ते ताकत विरले विरले बंदियां कोल हुंदी है सियाणप भी होवे ते ताकत भी होवे विरले विरले बंदे कोई कोई नहीं ते ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਤਾਕਤਵਰ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਬੋਲ ਬਾਲਾ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਤੇ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਤੁਰ ਪੋ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਤੁਰ ਪੁੱਤ ਹੈ ਨਾਲੇ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਿਓ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਾ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਤਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਖੋਲੀ ਸੀ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਗ ਖੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤ ਆ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਢਾਂਚਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੇਰੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਪੱਗਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ
ਪੱਗਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਥੋੜਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੱਗ ਖੋਲੀ ਪੱਗ ਲੈ ਜਾ, ਪੱਗ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੋਈ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕਰ ਲੈ ਬਈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਤੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਨਾਲੇ ਭਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਗੱਦੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਮੱਲਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬਣੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਖਮ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਫਿਰ ਮੱਲਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਣਾ ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਢਾਉਣਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਬਸ ਭੇਦ ਲੈ ਲੈ, ਭੇਦ ਜਾਣ ਲੈ। ਮੁੜ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬੜੇ ਵਾਰੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ 3 ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, 2 ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਧਰ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿਵੇਂ ਬਈ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਬਹਿ ਗਿਆ ਜਾ ਕੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਵੀ ਬੈਠਾ ਜਾ ਕੇ, ਭੇਦ ਦਿੱਤੇ, ਦੱਸਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਐ ਉੱਥੇ ਐ ਢਾਂਚਾ ਚੱਲਦਾ, ਆਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਆਹ ਐ। ਪਰ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਧੂਰੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਪਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦੇ ਕਰਨ, ਧੱਕਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮੰਨ, ਇਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾੜਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲਿਆਂ 'ਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਤੂੰ, ਆ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਪਾਣ ਥੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਸੀ, ਪਾਣ ਥੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ, ਥੁੱਕ ਸੁੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਖੂਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ ਸਕਦਾ, ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ। ਫਿਰ ਪੈਂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ, ਉਹ ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਪੈਂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ, ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਪੈਂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ, ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ। ਪੈਂਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ, ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹਿਣਾ।
ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਗੁਰ ਦੱਸਿਆ ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆਰ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਦੱਸਿਆ ਧੱਕਾ ਦੇਖ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਾਬਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਜਹਾਂਗੀਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 35 ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਤੇ ਉਹ ਜੰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਚ ਆਖਿਆ ਸੀ ਜੋ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਉਹ ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੱਡਾ ਛੋਟਾ ਕਿਉਂ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਫੁੱਲ ਚੜਾਈ ਜਾਂਦੇ ਫੁੱਲ ਝੂਠੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਨਾ ਸੁੱਚੇ ਫੁੱਲ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਖੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਚਾ ਕਰਦੇ ਕੂਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਸੁੱਚਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਪੂੰਗ ਫਿਰਦੇ ਪਾਣੀ ਸੁੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪੜ ਲਓ ਸ਼ਬਦ ਲਓ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦੂਰ ਤਾਂ ਬਸ਼ਰੇ ਥਨੋਂ ਬਟਾਰਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਧ ਚੋਣ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਚਾ ਦੁੱਧ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਗਾਂ ਮੱਝ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡੋਗੇ ਨਹੀਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖੋ ਮੱਝ ਜੇ ਗਾਂ ਦੁੱਧ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਸਕੇ ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਥਨੋਂ ਬਟਾ ਰਹੇ ਉਹ ਸੁੱਚਾ ਕੂਕਦਾ ਤੂੰ ਥੱਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੁੱਧ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੌਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਨ ਚੱਗੀ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਪਾਂ ਨੇ ਫੁਕਾਰੇ ਮਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਕਰਤਾ ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਆ ਦੇਖੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਹੁਣ ਉਹ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਪਰ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਲਾਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫੁੱਲ ਚੜਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੈ ਪਰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਦੱਬਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਬਣਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾ ਦਿਓ ਲੋਕੀ ਮੂਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਹੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
महात्मा बुद्ध दियां सारी जिंदगी मूर्ति पूजा के खिलाफ रहे, कहने उन्होंने मूर्ति लाती लिया ते भगत रविदास जी दे जो 40 शब्द पढ़ते हैं वो ते रब नूं मनदे आ, हर थां ते फैलिया होया, हर थां ते समाया होया। वो ते कहंदे आ साडे च ते रब च फर्क ही कोई नहीं, जे दुध पियाना है तो किसी गरीब नूं पिला, वो भी तो एक रब दी अंश है, उन्होंने पिला। थल्ले काहते डोलदा, पत्थरां ते क्यों डोली जांदा है, पिलाउणा ते उन्हां नूं पिला। तू क्यों 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 खराब करदा है, जे खवा दे किसी नूं वो भी तो रब दा जी। ते कहंदे तू ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कहंदे फर्क थोड़ा कोई साडे ते रब च, असीं रब दा रूप है, वो साडा रूप है। सारी जिंदगी मूर्ति पूजा के खिलाफ रहते, उन्हां दी मूर्ति ला के उन्हां दी शब्द गा के उन्हां दे अगे टलियां खड़काई जंदे आ। किड्डी हासोहीनी गल है। सगों होना चाहिए सी उन्हां दे शब्दां नूं पढ़दे, उन्हां शब्दां दी व्याख्या करदे, उन्हां नूं समझदे। वो कह के की गए है, किड्डी क्रांति दी गल करदे सी वो, पर उन्हां दी विचारधारा दब के रह जांदी उन्हां बंदियां दी जिन्हां दीयां मूर्तियां बन जांदियां। ते बारे बारे जाइए सानू शब्द नाल जोड़िया, सानू ज्ञान नाल जोड़िया गुरु नानक ने सारियां नू इकट्ठे। नहीं ते गुरु नानक साहब कहते मैं बड़ा प्यार करदा भगत रविदास जी नू, वड्डी सारी मूर्ति बनाओ करतारपुर च, कह सकदे सी। पटवारी दे पुੱਤ सी कि पैसे दी कमी सी घर च कोई बना सकदे, कहंदे करतारपुर च लाओ कबीर साहब दी मूर्ति, कहंदे नहीं मूर्ति नहीं, पत्थर नहीं कबीर जी का रविदास जी का लगना, जे उन्होंने बिठाना बराबर मैं अपने बिठाऊंगा गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। बिठाया फिर गुरु अर्जन साहब ने दर्ज करते सारी सारी दी सारी बाणी, भावें किसी दे 40 शब्द सी, भावें 4 शब्द सी। हुण फरीद जी दे 4 शब्द ही है सिर्फ, बाकी श्लोक ने सारी दी सारी जिहड़े उन्हां दे क्रांतिकारी बोल सी, जिहड़ा उन्हां दा तजर्बा सी जिंदगी दा, जो जो उन्होंने अपनी जिंदगी च किया, जो जो जिंदगी च बोलिया, वो सारे दा सारा गुरु नानक साहब बनारस जाके लेके आए। 40 शब्द उन्होंने। फिर गुरु अर्जन साहब ने मेहनत की, पता नहीं किन्ने क साल लगे होणगे, सारी दी सारी बाणी ए रागबद्ध की, इकट्ठी की, एक थां ते बिठाया बराबर। ये नहीं भी इत्थे कल्ला असीं गुरु नानक नूं मत्था टेकने ते सारियां नूं नमस्कारां हुंदियां, 35 दे 35 नूं मत्था टेकदे असीं। रविदास जी नूं भी, कबीर जी नूं, सदना नूं, सैन जी नूं भी, नामदेव जी नूं भी, सारियां नूं बराबर। पता नहीं किहड़े किन्ने साडे दिमाग 'च फिर कीड़ा पाता, ले इह ते रविदास जी नूं गुरु ही नहीं मनदे। इत्थे ते गुरु नानक ने भी अपने आप नूं किते गुरु नहीं लिखिया गुरु ग्रंथ साहिब 'च। तां गुरु नानक साहब ने अपने आप नूं किते भी गुरु नहीं लिखिया भी मैं गुरु हां। ते सगों भगतां दे नाल कितना प्यारा शब्द भगत रविदास जी हो, भगत कबीर जी हो। ये पता किहड़े बंदे ये चालां चलदे है जिन्हां ने सानू वंडना हुंदा है, जिन्हां ने सानू अलग अलग करना हुंदा भी इन्हां नूं पाड़ दिओ। जे इकट्ठे हो गए ये लोग ते इन्हां ने ते क्रांति लिया देनी है, ये ते नवीं लहर शुरू हो जानी है। ते जदों कोई लहर चलदी है फिर उहनूं पाड़न वास्ते फिर चालां चलियां जांदियां। गुरु ही नहीं मनते, जो मर्जी कह लो, भावें भगत कह लो गुरु। पर जे असीं गुरु अर्जन साहब नूं देखिए, उन्होंने कितना प्यारा शब्द वरतिया, किते छोटा शब्द है। वो ते कहंदे है भगत तेरे मन भावंदे दर सोहन कीरत नाम दे। बड़े वड्डे शब्द ने ये, भावें गुरु कह लो भावें भगत कह लो, फर्क नहीं। पर गुरु अर्जन साहब ने ते रज के सत्कार दिता, उन्होंने रज के बड़ा प्यार किया। लो उन्होंने आ शब्द पढ़ के फिर आप समाप्ति करते हैं। भगत रविदास जी महाराज कहते हैं, कहने दुध केड़ा सुच्चा लभदा फिरदा, दुध ते झूठा हो गया। चोण तो पहला बच्चा छड्डिया सी तां करके झूठा हो गया। लो पढ़ो पूरा शब्द भगत रविदास जी की कहते हैं। दूध तबशर थन बटारियो, फूल पवर जल मीन बिगाड़ो। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चरावो, अवर न फूल अनुपम पावो। मैला गुरवेर है प्यंगा, बिख अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदे वासा,
कैसे पूज करे तेरी दासा, तन मन अर्पो पूज चुरावो, गुर प्रसाद निरंजन पावो, पूजा अर्चा है न तोरी, कह रविदास कवन गत मोरी। कहते जे पूजा करनी ते अपने आप नूं सौंप दे, तन मन अर्पों पूज चढ़ावो। ते महाराज एक थां ते भी कहते तेरा कीया तुझे क्या अर्पों। फुੱਲ ते रब दे है ते रब दीयां चीजां ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਅਰਪਣ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੂੰ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਚੜਾ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਜੋ ਲਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਬ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਗਏ, ਹੱਸੂੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਰੱਖੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਟਾ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਸਗੋਂ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ, ਜੋ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਨ ਮਨ ਅਰਪੋ, ਤਨ ਮਨ ਅਰਪਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੇ ਵਾਜਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਆਖਦੇ ਸੀ, ਲੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜਰਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਖਦਾ ਹੈ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਖਦਾ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਤੇ ਮਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਂ ਅਸੀਂ ਜੰਮੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚੋਂ ਆ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੂਨ ਬਣਦਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਝੂਠ ਜੋ ਜੰਮ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਇੱਥੇ ਮਾਂ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੈ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਝੂਠ ਚੋਂ ਜੰਮੇ ਆ, ਝੂਠੇ ਹੀ ਫਲ ਲੱਗੇ। ਆਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜਾਏ ਵੇ ਝੂਠੇ, ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੀ ਹੈ। ਆਵੇਂ ਝੂਠੇ ਜਾਏ ਵੇ ਝੂਠੇ, ਝੂਠੇ ਮਰੋ ਉਪਾਗੇ, ਕਹੋ ਪੰਡਿਤ ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਖਾਓ। ਪੁਜਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਥਾਂ ਦੱਸ ਸੁੱਚੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਹੈ। ਕਹੋ ਪੰਡਿਤ ਸੁੱਚਾ ਕੌਣ ਖਾਓ, ਜਹਾਂ ਬੈਸ ਹੋ ਭੋਜਨ ਖਾਓ। ਤੇ ਬਾਰੇ ਬਾਰੇ ਜਾਈਏ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਨਾਰਸ ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬੋਲ ਵਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਸੂਰਮਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੜੇ, ਪਰ ਬਨਾਰਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਹ ਲੜਾਈ ਤੇ ਲੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੇ ਇੱਕ ਜੰਗ ਛੇੜੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਖਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਖਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਖਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਆਖਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਚੇ ਸੁੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। 40 ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਪਰ ਗਿਆਨ ਕਮਾਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ।
ਤੇ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜਨ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ? ਰੋਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਇਤ ਤੋਹੀ ਮੋਹੀ ਮੋਹੀ ਤੋਹੀ ਅੰਤਰ ਕੈਸਾ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦਾ ਇਹ ਹੈ। 16 ਰਾਗਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਬੁੱਕਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ਬਦ, ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੋ ਘਰਾਂ 'ਚ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ, ਅਸੀਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗੀ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਾਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਜੇ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇਖਣੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ, ਸੰਗਤ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਚਲੋ ਧੁੱਪ ਵੀ ਸੀ, ਹੌਲੀ 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 ਸੂਰਜ ਇਧਰ ਨੂੰ ਢਲਦਾ ਢਲਦਾ ਚੱਕਰ ਕੱਢਦਾ ਕੱਢਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਧੀ ਧੁੱਪ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਕਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖੇ ਜੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿੱਜ ਸਥਾਨਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਚਾਲਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰੀਏ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਦਲ ਦੇ ਵੀਰ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਦਮ ਕਰਕੇ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਆਓ ਭਾਈ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਗਲਾ ਲੱਭਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧੂਰੀ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੁਣਾ ਛੱਡਤਾ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਘਰੇ ਹੀ ਪਾਠ ਕਰਦਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਈਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੁਣ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਾ ਲਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਧੋਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੋਲ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲਾਈਨ, ਲੋਕੀ ਟਾਈਮ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਸਮਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਧੋ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਵੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੇਹ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਵਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਘਾਹ ਪੁੱਟਣ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਕੰਮ ਦੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਜੁੱਤੀ ਗਣਾਉਣੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਘਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਘਰ ਕਿੱਡਾ ਪਾਇਆ ਅਗਲੇ, ਨੌਕਰੀ ਕਿੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਮ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ 10 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਐ ਇਮਾਨਦਾਰ ਰਿਹਾ। ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਅਗਲਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹ ਐ ਸੀ, ਉਹ ਐ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਇੰਨੀ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਬੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਵਚਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਘਾਲਣਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜੁੜੀਏ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਕਈ ਕਮੀਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਪਰ ਚਲਾਕੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੇ ਦੱਸਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
कई बंदे दसदे आ चलाकी नाल भी इहनूं नीवां दिखाईए, ते कई बंदे दसदे आ ऐ नहीं ऐ करना सी, ऐ नहीं इहनूं ऐ कर लेना सी। इस करके दसना हुंदा जदों नवां कोई प्रोग्राम नवां समागम हुंदा है, नाल कमी भी दसनी हुंदी है, पर उहदे विच चलाकी नहीं चाहीदी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨੀਵਾ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੂੰ ਭਲਾ ਸੋਚਦਾ ਸਾਡਾ। ਅਗਲਾ ਫਿਰ ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ, ਅਗਲਾ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਤੇ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ, ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਿੱਖਦਿਆਂ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 10-20 ਸਾਲ ਨੂੰ ਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਜਾਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਸ ਅਟੈਚ ਕਰ ਲਿਆ LED ਦੇ ਨਾਲ, ਬਸ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ। ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਟ ਦਾ ਯੁੱਗ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਟ ਤੇ ਹੀ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, 10-10, 20-20, 30-30 ਹਜ਼ਾਰ, 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਘਰ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਸ 300-400 ਦਾ ਪੈਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਵਾਓ, ਉਹਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਜੇ ਉਦਮ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ, ਚਲੋ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੈਮਰੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਪਰ ਜਦੋਂ 10-20 ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, 15, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੱਸ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਦੂਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ, ਤੀਜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ। ਅੱਧਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ, ਅੱਧਾ ਦੀਵਾਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਰਕੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਚਲੋ ਕਈ ਫਾਇਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਆਏ ਆ, ਦਲ ਦੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਸਮਾਂ ਬਣਿਆ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੋਟਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਮੋੜਦੇ ਰਹੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਤੁਰਿਆ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਬੋਲੀਏ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਜੁੜੀਏ ਅਰਦਾਸ 'ਚ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਇਆ ਮਨ ਬਚਿਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣਿਆ ਆਈਆਂ, ਰੋਣਾ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਏ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਹੋਵ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰੋ। ਸਭਨਾ ਨੂੰ ਰਾਤ ਸੁਆਮੀ ਸੋਕੇ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਸਿਵ ਕੁਸਲਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਹਰ ਸ਼ਾਂਤ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਬੁਝਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ ਸ਼ਬਦ ਕਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ। ਹਰ ਸੁਭਾ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ। ਔਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਦੁਰਜਨ ਕੋ, ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗਿਓ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ।
ਪੂਰੇ ਇਹ ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਪੁਨੀਤ ਤੇ ਪੁਰਖ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਤੁਕਾ ਆਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਾਚਾ ਕਰਮ ਦੂਰ ਕਰਮੀਆਂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਪਿਆਇਆ ਪ੍ਰੇਮ ਸ਼ਕਤ ਪਾਇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਤੁਧ ਆਗੇ